गुड मॉर्निंग पिलामाने आमे सप्तम श्रेणी प्रथम अध्याय नूतन शक्तिर अभ्यर्थन विषय पढ़ा। आमे पढ़ी फास्ट पाराग्राफ ऐतिहासिक माने एवं सेमानंकर उपादान। तापरे आमे पढ़ी विलियम फ्रूट। तापरे पढ़ी ताम्रपटा पढ़ी। तापरे पांडुलिपिर अनुकरण पढ़ी। तापरे आमे नेक्स्ट पाराग्राफ रे कोन पढ़ा तुर्क मानकर आक्रमण। तुर्क मानकर आक्रमण किपरि थिला? दशम शताब्दी भारत में राजनीतिक अवस्था अस्थिर थिला। विभिन्न राजवंशर राजा माने परस्पर मध्य युद्ध एवं कलह लिप्त थिले। कौन थिला पिला माने? दशम शताब्दी भारत में राजनीतिक अवस्था अस्थिर थिला। विभिन्न राजवंशर राजा माने कौन थिले? परस्पर मध्य बोले निज निज देश मध्य कौन थिले? युद्ध कलह लिप्त थिले। एहार सुजोग नहीं उत्तर पश्चिम तुर्क माने भारत को आक्रमण करथिले। ताहार सुजोग नहीं जेते बेले विभिन्न राजवंशर राजा माने परस्पर मध्य युद्ध एवं कलह लिप्त थिले। एहार सुजोगर फायदा उठाइबा पई उत्तर पश्चिम तुर्क माने कौन करथिले? भारत को आक्रमण करथिले। एही तन्मध्यरु प्रथम थिले गजनीर सुल्तान मामूद। सेथि मध्यरु किए थिले? प्रथम गजनीर सेथि मध्यरु थिले गजनीर सुल्तान मामूद थिले प्रथम। तापरे हला देख पिला माने मामूद गजनी किपरि भारत आक्रमण करथिले। दशम शताब्दी रे अफगानिस्तान रे अल्फुस्तिन गजनी नामक एक युद्ध क्षुद्र राज्य स्थापन करथिले। कौन करथिले पिला माने? दशम शताब्दी रो अफगानिस्तान रे अल्फुस्तिन गजनी नामक एक युद्ध राज्य स्थापन करथिले। कि राज्य? क्षुद्र राज्य स्थापन करथिले। 1977 ख्रीष्टाब्द रे साबुक्तगिन एहार शासनकर्ता थिले। केते ख्रीष्टाब्द रे? 977 ख्रीष्टाब्द रे साबुक्तगिन एहार शासनकर्ता होइतिले। तांको मृत्यु परे सुल्तान मामूद 997 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले। कहा परे? 977 ख्रीष्टाब्द रे साबुक्तगिन एहार शासनकर्ता थिले। कहार शासनकर्ता थिले? सही भारतर शासनकर्ता थिले। तांकर मृत्यु पर सुल्तान मामूद 997 ख्रीष्टाब्द रे कौन करथिले? सिंहासन आरोहण करथिले। गजनी को एक शक्तिशाली राज्य रे परिणत करिबा पई से कौन देखिथिले? स्वप्न देखिथिले। गजनी को एक शक्तिशाली राज्य रे परिणत करिबा पई से स्वप्न देखिथिले। मध्य एशियार जय करी एक विशाल साम्राज्य सृष्टि करिबारे कल्पना तांको मनरे कौन मारिथिला? उंकी मारिथिला। काहा मनरे? सुल्तान मामूदଙ୍କ मनरे कौन उंकी मारिथिला? मध्य एशिया जय करी एक विशाल साम्राज्य सृष्टि करिबार कल्पना तांको मन भितरे कौन मारिथिला? उंकी मारिथिला। सेति पई से एक विराट सैन्य बाहिनी गठन करथिले। सेति पई से कौन करथिले? सुल्तान मामूद एक विराट सैन्य बाहिनी गठन करथिले। भारतर धनरत्न तांकु प्रलोभित करथिला। भारत रे जेते धनरत्न थिला तांकु सेही धनरत्न कौन करथिला? प्रलोभित माने कौन? प्रलोभित लोभरे पड़ी जाइथिले। से 1000 ख्रीष्टाब्दरु 1027 ख्रीष्टाब्द मध्य भारत को से 17 थर आक्रमण करथिले। भारतर धनरत्न देखिक से कौन करथिले? प्रलोभित होइकरी से कौन करथिले? 1000 ख्रीष्टाब्दरु 1027 ख्रीष्टाब्द मध्य भारत को से 17 थर आक्रमण करथिले। तापरे देखो गजनी को शक्तिशाली करिया पई सुल्तान मामूद आउ केउ पदक्षेप नैथिबे सेमानक सांग मानक सहित कौन करिवो तमे आलोचना करिकरी लिखिबो। मामूद पंजाब मुल्तान थानेश्वर आदि अधिकार करी निज वीरत्वर परिचय प्रदान करथिले। आउ कौन करथिले पिला माने बुझिलो? मामूद पंजाब मुल्तान थानेश्वर आदि अधिकार करी निज वीरत्वर परिचय प्रदान करथिले। से पंजाब को निज साम्राज्य रे मिसाई देथिले। पंजाब को कौन करथिले? गजनी सहित मिसाई देथिले। से पंजाब को निज साम्राज्य रे मिसाई देथिले। 1025 ख्रीष्टाब्द रे मामूद गुजरात रो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर लुठन करी बहु धनरत्न भारतर गजनी को नहीं जाइथिले। केते ख्रीष्टाब्द रे पिला माने? 1025 ख्रीष्टाब्द रे मामूद गुजरात रो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लुठन करी बहु धनरत्न लुठन करी कौन करथिले? भारतरू गजनी को नहीं जाइथिले। आउ हिंदू धर्मर ध्वंस एवं
ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା 1030 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 1030 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? 1030 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ମାମୁଦ କିନ୍ତୁ ଗଜନୀର ବହୁ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିଥିଲେ। ମାମୁଦ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗଜନୀର ବହୁ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ପାଠାଗାର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ? ଗଜନୀଠାରେ। ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ଗଜନୀରେ ସେ ଏକ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବିରାଟ ପାଠାଗାର ବା ସୁନ୍ଦର ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମାମୁଦ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଗୁଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ମାମୁଦ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବହୁ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ପାର୍ସୀ କବି ଫିରଦୌସୀ। କ'ଣ? ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଥିଲେ? ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ପାର୍ସୀର କବି କିଏ ଥିଲେ? ଫିରଦୌସୀ। ସେ ଶାହାନାମା ନାମକ ଏକ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ଜନମାନସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଥିଲେ? ସେ ଶାହାନାମା ନାମକ ଏକ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ଜନମାନସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମାମୁଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମାମୁଦ ଆଲୁବେରୁଣି ନାମକ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। କିଏ ପଠାଇଥିଲେ? ମାମୁଦ ଆଲୁବେରୁଣି ନାମକ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପଠାଇଥିଲେ। ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସେ ଭାରତରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ତହ୍‌କିକ୍-ଇ-ହିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯାହା ସତ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସେ ଭାରତରେ ବହୁ ବର୍ଷ ରହି ଭାରତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ତହ୍‌କିକ୍-ଇ-ହିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯାହା ସତ୍ୟ। ସେ ବିଷୟରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ମାମୁଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଗୌରବ ହରାଇ ବସିଲା। ମାମୁଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାମୁଦ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଗୌରବ। ଗଜନୀ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଗଜନୀ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ। ସେଇ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲା? ମାମୁଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଇ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟ ତା'ର ଗୌରବ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ତାହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ତାହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ? ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟର ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ପତନ ଘଟିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଘୋର ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ତାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଘୋର ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଘୋର ନାମକ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ଶାସକ ଥିଲେ କିଏ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ଏବଂ ସେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ। ଆଜି ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ। ସୁଲତାନ ମାମୁଦଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କିପରି ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଘୋର ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଜୟ କରି ଏହାକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇବା ତାଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତର ଧନରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଘୋର ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଜୟ କରି ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଜୟ କରି କିପରି ଜୟ କରିବେ ଆଉ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶାଇବେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତର ଧନରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ଆଉ ଭାରତରେ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଥିଲା। ସେହି ଧନରତ୍ନରେ କିଏ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଥିଲେ? ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସୁଲତାନ ମାମୁଦଙ୍କ ପରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି
ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଭାରତର ଧନରତ୍ନରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇକରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ହେଲେ 1175 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁଲତାନ ଅଧିକାର କରି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ 1175 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁଲତାନ ଅଧିକାର କରି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଅଧିକାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ଚୌହାନ ବଂଶର ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଏହାପରେ ସେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଏକ ପଞ୍ଜାବ ଅଧିକାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେତେବେଳେ କିଏ କରୁଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଚୌହାନ ବଂଶର ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିରୋରୀଠାରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ସେ ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିରୋରୀଠାରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ସାହାବ ଉଦ୍ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ସାହାବ ଉଦ୍ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ। ତାପରେ ଆସିଲା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏହି ପରାଜୟକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଯେତେବେଳେ 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିରୋରୀଠାରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏହି ପରାଜୟକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେହି ପରାଜୟକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ। ସେ ପୁନର୍ବାର ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ପରାଜୟକୁ ସେ ଭୁଲି ନପାରି ପୁନର୍ବାର ସେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗଲା ଦେଖ 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ। ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେବାଟା ସେ ଭୁଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତେଣୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବା ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କଲେ। ଏହା ଦେଖି କନୌଜର ରାଠୋର ବଂଶୀୟ ଶାସକ କନୌଜରେ କ'ଣ ଥିଲେ? ରାଠୋର ବଂଶୀୟ ଶାସକ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦୱାର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଟିଥିଲେ। କାହାକୁ କେଉଁଠାରେ ଭେଟିଥିଲେ? ଏହା ଦେଖି କନୌଜର ରାଠୋର ବଂଶୀୟ ଶାସକ କ'ଣ ଦେଖି 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପରାସ୍ତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, କିଏ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖି କନୌଜର ରାଠୋର ବଂଶୀୟ ଶାସକ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଭାରତର ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ସ୍ୱଦେଶକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସେହି ଚାନ୍ଦେରୀର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ଭେଟିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପରାସ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ ବା ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଭାରତର ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ନିଜ ଦେଶକୁ ବୋହି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି କୁତବୁଦ୍ଦି ଆଇବକ୍ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ, କାଲିଞ୍ଜର ଏକ ମାହୋବା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ? କୁତବୁଦ୍ଦି। କିଏ ଯିବା ସମୟରେ? ଯେତେବେଳେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ସ୍ୱଦେଶକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ସେତେବେଳେ ସେ ଯିବା ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ଥିଲେ କିଏ? କୁତବୁଦ୍ଦି ଆଇବକ୍। ସେ କୁତବୁଦ୍ଦି ଆଇବକ୍ କ'ଣ ଥିଲେ? ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ, କାଲିଞ୍ଜର ଏବଂ ମାହୋବା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସେନାପତି ଇଖ୍ତିୟାର ଉଦ୍ଦିନ ଖାଲିଜ
ବଙ୍ଗ ଏବଂ ବିହାର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସେନାପତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ସେନାପତି କ'ଣ ଥିଲେ? ଇଖତିୟାର ଉଦ୍ଦିନ ଖାଲଜି ଏବଂ ବଙ୍ଗ ଏବଂ ବିହାର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଲାହୋରଠାରେ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଲାହୋରଠାରେ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଏବଂ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ଲେଖିବ। ପ୍ରତିହାର ଚୋଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଏବଂ ହୟସାଲ ଏବଂ ଯାଦବ ବଂଶ। ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଜବଂଶର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରତିହାରମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଚୋଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ହୟସାଲ ଏବଂ ଯାଦବ ବଂଶର ଶାସକମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତିହାର ଚୋଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ହୟସାଲ ଏବଂ ଯାଦବ ବଂଶ। ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ'ଣ? ଭାରତର ରାଜନୀତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରାଜବଂଶର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରତିହାରମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଚୋଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ହୟସାଲ ଏବଂ ଯାଦବ ବଂଶର ଶାସକମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। କାଲି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତିହାର ବଂଶ। ପ୍ରତିହାର ବଂଶରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରତିହାରମାନେ କିପରି ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରତିହାରମାନଙ୍କର ରାଜପୁତମାନେ କିପରି ଥିଲେ? ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରତିହାର ବଂଶ, ଚୋଳ ବଂଶ, ହୟସାଲ ବଂଶ ଏବଂ ଯାଦବ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିବା।